جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک اور 14 نومبر 2025 گروسگراؤ شہر کے بالکل درمیان میں مڈل میں آج ہم یہاں موجود ہیں، اور یہاں کے خوبصورت جو مناظر ہیں سٹی کے بالکل مڈل میں جو بازار ہے، ابھی کی رونقیں شروع نہیں ہوئیں کیونکہ جمعے کا دن ہے۔ لوگ کچھ ہمارے اپنے پاکستانی نظر آ رہے ہیں کیونکہ آج انہوں نے یہاں پہ الفضل سویٹس والوں نے اپنی دکان کا باقاعدہ ایک افتتاح کا پروگرام رکھا ہوا ہے، تو اس میں شامل بھی ہوں گے اور وہاں کے جو مناظر ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بتاتے جائیں گروسگراؤ شہر جو ہے پوری دنیا میں کیسے مشہور ہوا ہے۔ یہ ہمارے جو جلسے ہوتے رہے ہیں ناصر باغ میں، اس کی وجہ سے یہ بازار کی ابھی رونقیں عموماً شام کو دیکھنے کو نظر آتی ہیں، لیکن آج جو ہے رونق وہ ہماری اپنی ہے، ایک دکان الفضل سویٹس کے نام سے، وہاں دیکھتے ہیں چل کے۔ دیکھیں جی باہر سے آپ کو نظر آ رہی ہے الفضل، تو ویسے ہی پوری دنیا میں اخبار کے لحاظ سے بھی مشہور ہے، تو انہوں نے اس نام سے یہ دکان بنائی، ریسٹورنٹ سویٹس، اور یہ ابھی اندر چلیں گے، اندر چل کے دیکھتے ہیں۔ جی یہ اسلامک طریق کے مطابق جب بھی کسی بھی کاروبار کا آغاز ہوتا ہے تو اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اس کو دعا کے ساتھ کیا جائے، اور اس کے آغاز کے لیے آج یہاں ماشاءاللہ کافی ہستیاں جرمنی کے مربیان بھی ہیں، باقی شخصیات بھی موجود ہیں، اور اس سائڈ پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ جو مٹھائی کی دکان جس کا نام کافی دیر سے ہم سنتے رہتے ہیں الفضل سویٹس، ان کی جو تیار کردہ مٹھائی ہے اس کی شکل آپ کے سامنے ہے، کچھ سموسے ہیں پیچھے، پھر ان کا جو تیار کرنے کا سارا، اور اس سائڈ پہ انہوں نے آج ناشتے کے لیے جو ہے وہ انتظام کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ مہمان جو آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گے وہ پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی سفر میں تھے جی، تو آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم آج افسر سمیر صاحب جو ہے ان کی طرف سے دعوت کا انتظام ہے، اور آج ہم یہاں تھوڑا جا گیپ دے دو نا تاکہ مٹھائی بھی نال نظر آتی رہے۔ ہاں پرتکلف ہم نے یہاں ناشتہ کیا ہے جی۔ یہ قدیر صاحب جو ہے یہ خدا کے فضل سے مالک ہیں اس الفضل سویٹ کے، ٹھیک ہے، اور میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مٹھائی جو ہے آپ نے لکھا ہوتا ہے کہ دیسی گھی، تو یہ سارا آپ کے دیسی گھی استعمال کرتے ہیں اس میں مٹھائی میں؟ ہاں جی، ہم اس میں بٹر استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی گھی نہیں بٹر گھی بھی، اچھا، دیسی گھی بھی استعمال کرتے ہیں، بس ایک شوق ہے چیز اچھی بناؤں، اچھی پیش کروں، جماعت کا نام جو ہے نا وہ بلند کروں۔ نہیں خدا کے فضل سے بہت اچھا ہے، لیکن یہ جو بٹر ہے مکھن، اس میں تو وہ جاگ وغیرہ آ جاتی ہے، تو اس میں ہم گھی نکالتے ہیں پہلے، گھی نکال کے پھر ایڈ کرتے ہیں۔ ہاں جی، کیونکہ وہ بعض کا سستا مل جاتا ہے بٹر، وہ یہ ٹھیک ہے، وہ بھی مل جاتا ہے، اچھا جی، اور ویسے بھی ہم روٹی وغیرہ اس کا ملتا ہے انڈیا کا دیسی گھی، وہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ وہ جو جس پہ گائے کی، ہاں جی، ہاں جی، وہ بڑا سا ٹین، ہاں جی، وہ پاکستان کا نہیں ہے؟ نہیں وہ انڈیا کا ہے، اچھا، وہ بھی اچھا ہے، وہ استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے بس شوق ہے چیز اچھی۔ ماشاءاللہ جی۔ اپنا کالو صاحب یہ بھی لگے ہاتھوں پوچھ لیں کہ جو دوست اس ویڈیو کے ذریعے اس دکان سے تعارف حاصل کریں گے، اور وہ اپنا اگر ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس ویڈیو کے، تو ان کو کوئی 2-4% رعایت بھی دے دیں گے کہ لیں۔ خدا کے فضل سے یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں اور ناشتہ کیا ہے تو یہ بات کر رہے ہیں، یہ واقعی ان کی مٹھائی کا جو سٹینڈرڈ ہے خدا کے فضل و کرم سے ہر لحاظ سے بہت ہی لذیذ مٹھائی ہے، ٹھیک، اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ امبالہ، میں اکثر امبالہ کی مٹھائی استعمال کر رہے ہیں جی، لیکن یہ خدا کے فضل سے مٹھائی میں بہت مزیدار ہے، اور آج ہم نے یہ جو ناشتہ ہے اتنا پرتکلف ہے، 3-4 جو ہماری سویٹ ڈشز، اور پھر 3-4 سالن تھے، پھر حلوہ پوری تھی، پھر نان تھے، خدا کے فضل سے بڑے 5-7 آئٹم ساری کی ساری جو ہے نا بڑی مزیدار تھیں۔ ایک چیز ان سے پوچھنی ہے کہ جو دوست جس کو سنیں گے، پوری جرمنی میں یا پورے یورپ میں
जो लोग टाइमली आपको फ़ोन करके मिठाई बुक करवाएंगे, कभी हमारा कोई प्रोग्राम है, शादी है, मेहंदी मंगनी, तो उनको कम से कम कितनी देर पहले आपको फ़ोन करके बुकिंग करवानी होगी? कभी 3-4 दिन पहले फ़ोन करते हैं। हमारे पास हॉलैंड से, बेल्जियम से, फ्रांस से आते हैं दोस्त। अच्छा। तो स्विट्जरलैंड से आते हैं। अच्छा। तो माशाल्लाह जो पहले इंग्लैंड से लोग लेकर आते थे, ठीक, अब नहीं आते, अब यहाँ से लेते हैं। मेरी यही कोशिश है कि जर्मनी में जमात में कहें कि जमात की एक शॉप है, जबरदस्त। ठीक है। नहीं, आपने जो नाम रखा ना अल-फज़ल, उसका एक नाम है, नाम का भी एक लाज रखी। बरकत है। बिल्कुल सही। मैं यही कहता हूँ, मेरी यही कोशिश है कि जमात का नाम बढ़ा दो कि जर्मनी में शॉप अच्छी है। बिल्कुल ठीक, अहमदियों की। बिल्कुल सही बात। यही कोशिश है। पहले मैंने 5-4 साल विजिट किया है। अच्छा। इधर अच्छी शॉप को नहीं है। हाँ। फिर मैंने यही कोशिश की है, तकरीबन मेरे 4 साल हो गए हैं। अच्छा। यही मैंने कोशिश की है कि इधर अच्छी चीज़ दूँ। ठीक, ठीक है। अब ये खुदा का फजल है कि इंग्लैंड हमारी जाती है। अच्छा। इधर से जाते हैं, वो लेके जाते हैं, उधर कहते हैं कि लेकर आए हैं आप उधर। नहीं, खुदा का फजल से ये। अच्छा, एक चीज़ और जो पूछने वाली है कि मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी, अगर बाज़ लोग कहते हैं जी हमें इतने किलो डब्बे बना के दे दें, हमने तोहफा देना है, बाज़ कहते हैं इकट्ठी भेज दें हमने प्रोग्राम, तो उसमें आपका क्या है तरीका का? नहीं, उसमें हमारा है कि सिर्फ आप 5-10 दिन पहले बताएं। हाँ जी। उसमें 100 किलो 200 किलो जितनी चाहिए, ठीक, सिर्फ पहले बताना आपने। ठीक है, ठीक है। डिटेल दे दें हमें, और जो चीज़ चाहिए वो भी बता दें, वो भी मिलेगी। ठीक। जो चीज़ आपको चाहिए वो भी मिलेगी। ठीक, स्वीट में, ठीक, तो वो अच्छी मिलेगी। कोशिश यही है कि अच्छी मिले। ठीक है, राइट। और यही जेन में ये चीज़ है कि अच्छी बनानी है, अच्छी देनी, अच्छी क्वालिटी और प्राइस वेट दोनों चीज़ें उसमें। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो बर्फ़ी है, आपकी बर्फ़ी भी खाई है, बहुत स्टैंडर्ड की, बड़ी मज़ेदार है, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि ये बर्फ़ी खालस नहीं आपको मिल सकती, इसका क्या तरीका है बर्फ़ी बनाने का? देखिए, मैंने इसीलिए ना 5 साल हो गए हैं, भाई करते थे, मैं इसीलिए ना 5 साल हो गया, पहले मैंने विजिट किया है कि जहाँ इधर कोई अच्छी चीज़ बनाते हैं, क्योंकि हमारी ये फील्ड पाकिस्तान से है, ठीक है। तो मैंने देखा कुछ नहीं, सब मैदा इस्तेमाल करते हैं, पूरी जर्मनी यूरोप में मैदा इस्तेमाल करते हैं। चावल का आटा नहीं, मैदा इस्तेमाल करते हैं, बेसन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। मेरा मेन्यू ये है कि मैं मैदा अपनी मिठाई में यूज़ नहीं करता। अच्छा। ना पतीसे में, ना बर्फ़ी में, ना लड्डू में मैं मैदा नहीं इस्तेमाल करता। क्वालिटी को जरा ना मैंने अच्छा रखा हुआ है, यही बात है। नहीं, ये मिठाई खा के पता चलता है। तो दुआ हो गई है, हाँ जी। हम फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले, और खुदा की मदद से मैं ये आपको पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि जिस तरह आपने म्यार रखा है, ये पूरे यूरोप में जाया करेगी इंशाल्लाह ताला, और ये आपका कारोबार बढ़ेगा, क्योंकि आप नेक नीति से मिठाई बना रहे हैं और इसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। हाँ जी। तो अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डालेगा। अच्छा, एक लगे हाथों एक चीज़ और इसमें इजाफा कर दें, यूरोप में जो लोग रह रहे हैं ना पुराने, उनको 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी या तड़प महसूस होती है, वो ये अलसी की पिनियाँ और वो जो दाल बनती है सर में। क्या आपके पास ये वाली चीज़ की सहूलत मौजूद है? अगर कोई आर्डर देता है कि भी हमें इतने किलो आप अलसी की पिनियाँ और जो दाल होती है बनी हुई इसकी बेसन की, जिसमें मेवे मुख्तलिफ होते हैं, उसमें भी आपका कोई है इसमें? मुझे पता है सारा, जी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अच्छा, 1-2 महीने में वो भी शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक। मेरी कोशिश है कि एक चीज़ करके एक चीज़ बेहतर करूँ। बिल्कुल सही है। आप पहले उसको अच्छी तरह खुद देखेंगे कौन सी बेहतर बन। ठीक है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सही है, इसलिए मैं यही कोशिश करता हूँ एक चीज़ करके ना। ठीक, हाँ जी, ये है जैसे मरती है, हाँ जी, बिल्कुल मरती है, बिल्कुल एक चीज़ करके मैं बेहतर कर, ठीक हो, टाइम लगना है। सही है, फाइजन भी डालते हैं, ठीक है, और खजूर भी डालते हैं। हाँ, खजूर भी होती है इसमें। एक चीज़, अगर कोई दोस्त यहाँ से दूर रह रहा है ग्रोस ग्राउ से, और वहाँ वो एक ब्रांच खोलना चाहता है कि जी भी हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल-फज़ल मिठाई की, हम एक अपने मुकामी ब्रांच खोल रहे हैं, तो आप उनको ये पूरी मिठाई जो है वो तैयार करके वहाँ जे अगर कोई रखना चाहे तो वो आपके लिए, वो अभी नहीं कर सकते। मैं अभी 4 साल बाद इस स्टेप पे आया हूँ। ठीक हो गया, ठीक है। ठीक। जो अगला स्टेप है शाहे खोलने का, ठीक है, बड़ी फैक्ट्री का, मैंने इंडिया से मशीनें मंगवाई हैं। अच्छा, अच्छा, 3-4 मशीनें मैंने मंगवाई ठीक है, हैं। वो मशीनें आने में मुझे साल लगा है। अच्छा, ठीक है, ठीक। जो फैक्ट्री टाइप है जहाँ ब्रांचें खोलनी है, ठीक, उसमें वक्त लगना है, वक्त लगे, ठीक हो, सही, मैं वक्त लूंगा इसी तरह, सही, जल्दी करके ठीक हो, खराब करना चाहता। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब। अल्लाह ताला आपके कारोबार में